والسجود صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الكون بديهاجا بوجود المصطفى ولأمر الكون
لقد انبسط القلم بتأويل ما كاد وذكره من وقع موعد النبي الكريم فحكاية أكرم الله بها تنقرض من التكريم والتعظيم والطرق العظيم لكن مني ألمتك علمة أفهام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يحسن فقهك لا يحسن التكبير عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد أنصح لأبي ورافت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم
أمي وأرشدني أستاذ والمعلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. على سيدنا ونبينا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك ومنا ونصر محمد وقوة وجهه إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل سعي فيه مشكورا وجعل فيه محمودا ويكتب عملي بالعمل مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآن إلى العين الصابرة وعلى باب عز المكرمة قد وشاها منه الرياضات الظاهرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. وتصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وعامل ويرجمتك الشاملة الذي أخبار المحبوب والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر معظم إمدادك بعبادك الساكي كرسي إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الصالحين العبد المعمور الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشراب مقامه العظيم وانتظارنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وانتظرنا بجميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا فتقبل منا تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الغالبين. اللهم إنا لنا أسماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وسنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تغامر المسلم منا بالغفران أن تغامر المسلم منا بالغفران أن تغامر المسلم منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل أن تجعلنا ممن نصر هذا النبي وآزره وآله وصحبه وعمر بركته وشريفه بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسرورا وبشر اللهم كرمة المغربين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واحشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتدين والظالمين أوجد العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الوصيم من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا فألمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca manaqib, yaitu biografi kisah tentang wali Allah Ta'ala, alangkah baiknya sambil mengingatkan diri kita sebenarnya dan terkhusus bagi ulun, bagi yang hendak mendapatkan keberkahan daripada pembacaan manaqib, selanjutnya sepantasnya kita bersama baik dengan kita baca ini. Satu, yang kedua, kita berniat mudah-mudahan dengan berkah acara kita ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala yang terdahulu, juga dosa kita yang kemudian, juga dosa keluarga kita, orang tua kita, juga jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Juga mudah-mudahan dengan berkah seberataan semua ini acara, mudah-mudahan seberataan kita berterima husnul. Sebelum lagi kita membaca, kita sama-sama membaca istighfar 3 kali dan kita membaca syahadat 3 kali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه من وشيخنا الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء وزين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم ضل كل ضال في حالك الظلام والجهلاء أفضلهم بأنواع الكرامات منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا محاسن موتاكم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Membaca atau mendengarkan manaqib seseorang yang telah mendahului kita menghadap Tuhan kita, termasuk kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikannya, maka tergugahlah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam muqaddimah di atas. Ingat atau kenang kembali kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah Ta'ala seperti Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad Ibn Abdullah Al-Banjari yang kita yakin bahwa beliau adalah seorang waliullah. Ketika dibaca manaqib beliau di dalam suatu majlis, niscaya Allah Ta'ala turunkan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis inda dzikril awliya tanzilur rahmat, yang artinya di ketika dibaca hikayat aulia Allah, diturunkan Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin. Mudah-mudahan kita semerata hadir diberinya rahmat selalu bagi kita semerata. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah keluarga yang saleh dan dua salehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah.
dilahirkan pada malam Khamis 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi, pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Logabang. Menurut di dalam kitab yang dicatat oleh Al-Hajj Muhammad Khatib Ibn Ali bin Allah, Pangeran Ahmad Mufti Ibn Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari. Wa kana Abdullah Banjar Hindiyan mansya'an walud gabang maskanan wa kawalan wa kana najjaran wa habiban lis-sultan, yang artinya adalah bapak dari Syekh Muhammad Al-Syed Ibn Abdullah Al-Banjari itu, yaitu tinggalnya di Banjar, tetapi beliau adalah orang India. Nah itu kan Sidin orang India, cuma berdiam di Banjar. Nah itu jadi bukan asli orang Kalimantan. Datuk kita Kalampayan itu bukan asli orang Kalimantan, tetapi Sidin berdiam aja di sini. Maka itu Halim juga ya. Halim berdiam di Hadir, tapi orang Banjar. Nah ditulis tersebut di dalam dan tertulis tersebut jelas bahwa Abdullah orang tua Datuk Kalampayan bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Logabang sampai akhir hayat beliau dan mempunyai keahlian di dalam seni ukir kayu, dan beliau termasuk orang yang dicinta dikasih oleh Sultan pada masanya. Dalam usia belia, sifat-sifat Syekh Muhammad Al-Syed dan keistimewaannya serta kecerdasannya sudah tampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga raja pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan dan belajar kepada guru-guru agama di keraton atau di istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, Syekh Muhammad Al-Syed dibawa ke istana atau ke keraton dan berpisah dengan kedua orang tua beliau, semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau dikandung di dalam rahim ibu beliau agar anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Nah, itu jadi keberkahannya sih, karena salah satu sebabnya orang tua Sidin selalu mendoakan Sidin selagi Sidin masih di dalam kandungan. Jadi kalau seandainya kita hendak mengambil ilmunya supaya anak kita tuh bagus, anak kita tuh soleh, itu banyak-banyak mendoakan anak ya, itu malah banyak kita mendoakan anak. Insyaallah dengan berkat doa orang tua, insyaallah anak itu bagus saja ya. Salah satu perkataan ulama kalau pada sana doanya orang tua itu melebihi 40 wali kutub. Nah itu. Tapi bagus banget kalau orang tua kita sendiri yang mendoakan kita tuh bagus banget. Jadi mumpung masih ada orang tua, banyak-banyak kita minta doa kepada sisi. Karena kalau sudah mati, kalau lagi minta doa. Mati sudah, ya, mati di pandangan aja bang, tapi di hati kada mati ya. Kita mungkin mati ya, kalau orang tua ya malah dia luar biasa. Nah, apa tadi syair yang dibaca itu luar biasa, tuh syairnya sedih benar ya. Nah, jadi luar biasa tuh apabila kita hendak sukses penyakit kita dalam doa penyakit. Selama di istana atau di keraton, beliau sangat disayang oleh guru-guru beliau
dan pengawal di istana. Sopan santun beliau, ramah tamah terhadap sesama, dan rajin dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari beliau. Jadi sifatnya nanti kita kalamayan tuh sopan santun, ramah tamah. Dalam bahasa Banjar itu parawaan kan, nah itu parawaan orang murah senyum, nah itu akhlak lah, akhlak ya Allah, luar biasa akhlak ini di atasnya, akhlak ini di atas, ilmu di bawahnya Allah. Nah, benar dalam hadis itu maja'alallahu waliyan illa as-sakhlaq wa husnul khalaq. Tidak Allah Ta'ala jadikan wali kecuali diisi dua sifat. Yang pertama pemurah, dan kedua bagus akhlak. Nah, ini akhlak juga pentingnya. Tapi penting juga ilmu itu penting juga, cuman lebih diutamakan akhlak. Ini lawan siapa-siapa aja, lawan anak kecil kah, anak besar kah, anak lama kah, anak urus kah, beratan. Beratan kita biasakan akhlak ya, kita biasakan. Ya akhlak ini yang menilai bukan kawan, bukan orang, tapi Allah Ta'ala yang menilai ya Allah. Allah Ta'ala yang menilai. Maka dengan akhlaknya itu hikmah diberikan kepada itu orang. Hikmah ini di atasnya ilmu. Namunnya ini sudah diberi hikmah, ilmu itu datang aja kena. Datangnya ilmu, hikmah itu di dalamnya ilmu ya kan. Nah jadi berubah hari dikisahkan. Si hikmah tadi kadang mungkin bisa datang namun kadang berakhlak. Jadi harus berakhlak, amun hendak mendapatkan hikmah. Nah, itu. Hikmah itu ketenangan ya, tenang, bahagia, nyaman, terasa. Itu hikmah. Hikmahnya boleh jadi hikmah itu bukan dengan kata, bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat bisa jadi juga. Isyarat itu bisa jadi hikmah juga. Bisa juga. Sedikit lah, terus sedikit aja membaca ya, kalau kena guru kita nih menerusakan lah ya, kena biar terusakan. Namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, masih ingin lagi belajar memperdalam ilmu kepada guru-guru di Makkah dan di Madinah, maka hal ini beliau kemukakan kepada Sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Mekah untuk mengaji dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu Sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil, melepaskan beliau pergi ke tanah suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan di Madinah. Nah itulah lagi sebuting lagi keistimewaannya atau orang bayan. Di waktu bini batianan, apa bahasa kita sini? Apa? Hamil. Di waktu istri hamil tuh, Sidin pergi ke Mekah. Apa? Perginya berdagang, ada belajar. Itu tuh Sidin. Mungkin kita sama bini hamil pertama, jangan nak pergi itulah bini kita. Nah itulah kita. Tapi itu kelampaian. Jadi cocok aja. Kalau ada kelampaian ini banyak disanjung, dicinta orang kita, khususnya orang kita Banjar ya, karena kegigihan Sidin, kekencangan Sidin menuntut ilmu agamanya itu sampai diusahakan di dalam kitab Perukunan Jamaluddin yang dikarang lawan Sidin, yang di awal situ dikisahkan atau kelampai ini ada yang madahkan 40 tahun di Makkah dan di Madinah. 40 tahun dari gampang 40 tahun di sana ya, meninggalkan anak dan ini dah. Kita sama setahun sudah liar, mana sudah liar kita ya kalah. Coba aja testing dulu Pak, menghendaki ya Allah. Dan di antara gurunya Syekh Muhammad Al-Syarif bin Abdullah Al-Banjari yang masyhur adalah Al-Alim Al-Alam Syekh Ata'illah di Mekah, dan Syekh Imam Haramain Al-Alim Al-Allama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Burdi di Madinah. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Sayyidil Arif Billah Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dan menjadilah Syekh Muhammad Al-Syad Khalifah Syekh Samman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umurnya.
dan di antara lagi sahabat-sahabat beliau Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Misri dan yang lain-lain. Selama beliau di Mekah maupun di Madinah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan beribadah, sehingga jalan yang beliau tempuh hanyalah jalan yang menuju ke masjid dan menuju ke rumah guru beliau saja. Nah, itu keistimewaan Datuk di dalam kalian. Jadi sidin tolak sidin pergi ke maka nuntut ilmu aja, ada datang lain niat hendak membimi kah, niat hendak jalan-jalan ke kecokan itu ya, niat sidin apa menuntut ilmu agama aja. Mungkin saya seadanya aja kalau untuk belajar menakib. Jadi kita minta lawan guru kita, guru Pak Ahmad Syafiq ya, tolong meneruskan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Di sini terkatakan sebelum diteruskan, ulun meminta lawan guru ulun, kawan ulun, sekaligus guru ulun, mungkin kira-kira bisa ke depan dulu. Soalnya tidak enak perasaan kalau saya lihat di depan dia. Ustaz Asfian Nur, Naulia Ustaz Asfian Nur bin Abdul Qadir bin Madar bin Pandra bin Labangko bin Datuk Macogi. Mungkin sebelum dimulai, ini tidak dimulai ini Ustaz, kalau tidak ke depan dari Ustaz. Bisa aja di depan itu. Nggak enak perasaanku, saya di depan sini berhadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bi anwaril huda. Alhamdulillah jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan mubarak fi ayyamil azim fi yaumil jum'ah lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan sebab risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang Allah Subhanahu wa taala pilih, umat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, umat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar daripada umat-umat terdahulu. Kenapa dikatakan demikian? Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad. Kenapa demikian? Karena orang yang nantinya awal masuk ke dalam surganya Allah setelah Nabi Muhammad, Nabi meminta kepada Allah agar umatnya menyusul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi umat-umat yang terdahulu, umat Nabi-Nabi terdahulu itu belakangan. Setelah umat Nabi besar Muhammad selesai semua, baru umat-umat berikutnya. Ini keistimewaan umat Nabi besar Muhammad. Dan umat Nabi besar Muhammad diberikan bulan Ramadan, diberikan Lailatul Qadar, tapi tidak diberikan umat-umat terdahulu. Syukur alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, yang dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Dikatakan seandainya kalau bukan ada Nabi Muhammad, tidaklah Allah menciptakan daripada alam semesta ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bu, Cil, Bu, kedengaran kan di sana? Oh, alhamdulillah. Jadi itu kita doakan dulu. Sebelum lanjut kita doakan guru ulun di belakang sana. Mudah-mudahan Sidin ini pengantin baru aja menikah, mudah-mudahan cepat diberikan keturunan sama Allah, amin. Kita yang belum dikasih keturunan, mudah-mudahan berkat nama haul daripada Datuk Kelampian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan hajat kita, amin.
dan hajat-hajat semua orang, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di sini tadi ulun sempat baca sedikit Nasaihul Jiniyah karangan Imam Haddad. Beliau menjelaskan beberapa banyak syair-syair beliau itu lebih mengedepankan tentang ketakwaan kita kepada Allah. Alaika bittaqullah, banyak. Maka di dalam kitab sini beliau beliau juga menukil daripada perkataan-perkataan mufassirin, ba'dul mufassirin, ada sebagian daripada kalam-kalam mufassirin apa makna arti takwa di situ. Takwa yang dikatakan di situ adalah apa? Adalah kita senantiasa memperbuat perbuatan baik dan menjauhi daripada perbuatan buruk. Ya, benar. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Wa yuzkaru, dan senantiasa mengingat, wala tansa, dan tidak boleh kita melupakannya. Kemudian bukan hanya di situ saja, disambung lagi dengan mufassirin yang berikutnya. Beliau mengatakan apa? Sambungan daripada ayat-ayat tentang takwa itu. Beliau menjelaskan, yaitu selain daripada mengingat dan jangan pernah kita lupakan, kemudian kita mensyukuri, jangan kita menjadi orang yang kufur. Itu diantara kalimat-kalimat takwa. Kalau kita merujuk daripada kalimat takwa ini, Datuk Kelampian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, subhanallah, takwanya luar biasa. Bahkan waktu kecil beliau sudah disampaikan guru kita tadi, waktu kecil beliau itu, kenapa beliau sampai diambil di istana? Karena apa? Karena pada waktu itu bahasanya raja pada waktu itu dia berjalan-jalan, pergi datangi ke kampung-kampung, melihat kampung-kampung yang ada di wilayah beliau. Ketika beliau melihat wilayah tersebut, dia kagum dengan salah satu kampung yang dimana kampung tersebut ada bertulisan kaligrafi yang sangat mulia sekali, yang sangat bagus. Nah, kaligrafi. Kemudian raja tersebut bertanya kepada penduduk yang ada di situ, siapa yang membuat ini kaligrafi ini, siapa? Kok sangat indah sekali. Akhirnya ditujukan kepada itu tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ditujukan kepada beliau bahwa inilah orangnya yang membuat kaligrafi. Akhirnya raja pun sesuai tadi apa yang disampaikan guru, dan diambillah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke istana. Karena apa? Karena kagumnya. Semenjak kecil beliau sudah menampakkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara akhlak-akhlak dan sifat-sifatnya. Kemudian juga kalau kita melihat, kita merujuk kepada ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Itu ada salah satu anak daripada Sayyidil Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu ada namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini orang yang sangat luar biasa. Bahkan dia memiliki hadam. Itu kuburannya dekat dengan Sayyidil Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi Abdullah ini juga mendoakan terhadap anak-anak keturunannya. Makanya biar kalau melihat para ulama-ulama, khususnya habaib-habaib yang datang di tempat kita ini, keturunan dari Hadramaut kebanyakan. Keturunan daripada Sayyidina Husain itu ada di Hadramaut. Asal-Gab, Al-Idrus, Al-Attas, semua yang banyak tersebar di dunia ini itu banyak dari Hadramaut. Nah, jadi ketika kita di sana, kita banyak sekali mengambil keteladanan baik daripada lingkungan kita yang ada di sana. Bahkan dikatakan Sawar Tarim, Syekhul Liman Syekhullah, Syekh, guru bagi orang yang tidak berisi guru yang ada di kota Tarim. Jadi kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita kawal ke sana. Apalagi kita melihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Sidin sudah hamil bini Sidin, tapi wani aja meninggalkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena beliau cintanya dengan ilmu. Kata beliau apa? Kata beliau, tidak ada keutamaan, tidak ada kebaikan, dan tidak ada kehebatan bagi orang yang berilmu. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu setelah Nabi itu adalah orang yang memiliki ilmu. Itu kata beliau. Jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang berilmu setelah Nabi. Nah, jadi ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, maka dalam menuntut ilmu.
Karena dengan menuntut ilmu lah kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena dengan sebab menuntut ilmu lah orang itu bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Ulama-ulama itu mengetahui tentang hukum-hukum agama Allah. Ulama-ulama mengetahui tentang apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, apa yang disunahkan, apa. Semua dengan apa? Dengan sebab ilmu. Karena dia menuntut ilmu. Jadi penting bagi kita. Faridatun 'ala kulli muslim wa fi riwayah muslimatin. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita sudah nikah tidak ada masalah. Apalagi yang belum menikah, waduh, wajib sekali. Ulun dikisahkan pengalaman salah satu kawan kita. Kita kan usah sebutkan namanya. Jadi kawan kita belajar ke Hadramaut itu bujur-bujur amun orang sugih ya. Bahasanya amun orang sugih mungkin santai aja, ada kiriman terus. Tapi si Dene orangnya pas-pasan, bukan pas-pasan, minus dan kurang sama sekali. Tidak ada dikirimi dari Indonesia, tidak ada dikirimin. Tapi apa? Dia sanggup bertahan hidup di sana sampai subhanallah, alhamdulillah dia bisa jadi orang di sana. Maksudnya bisa jadi orang apa? Artinya orang hendak kayak ini, kau juga kayak ini. Orang hendak beli mobil, bisa juga ini mobil. Orang hendak butuh car ini bisa juga. Tak ada sama sekali dikirimi dari Indonesia. Itu kawan kita di sana. Kenapa? Karena dia bujur-bujur belajar dan dia bujur-bujur takwa. Kalau orang takwa itu bro, ada kalau bro yang ayat masyhur sekali itu ayat 1000 dinar. Apa bunyinya ayat 1000 dinar? Ini mana santri-santri di sini? Mana santri di sini? Ayat 1000 dinar yang sering kita baca itu apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian Allah akan memberikan, anugerahkan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa man tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tadhimasan wa turbutan." Orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar takwa kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut rezeki kepada orang tersebut. Takduh himasun wa turuhu bitonan. Diumpamakan itu seperti burung yang pagi dia keluar daripada sarangnya dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Karena ada dia berpikir-pikir, nggak ada dia berpikir esok aku makan apa lah, esok aku makan apa, esok makan apa. Ini salah satu kata Imam Haddad penyakitnya kita orang sekarang. Terlalu banyak berpikir kayak apa ke depan, kayak apa. Itu penyakit kata Imam Haddad. Karena apa? Karena kata beliau belum tentu kita ini hidup ini, belum tentu kita tahu esok masih hidup. Belum tentu kita, tidak ada jaminan, bahkan habis ini tidak ada jaminan kita masih hidup. Ulun kisahkan di sana lah. Salah satu ada dulu orang di sana yang pedagang di sana. Jadi di Tarim itu ada sub desa, ada sub rijal, ada pasar laki-laki, ada pasar perempuan. Di sana dibedakan. Jadi yang membeli belanja-belanjaan itu misalnya kayak perlengkapan rumah itu yang membeli laki-laki bukan perempuan. Kalau kita di sini perempuan bebas pergi sendirian tanpa mahram, kalau di sana enggak. Jadi yang pergi ke sana hanya laki-laki. Jadi belanja sayur ke pasar itu laki-laki. Subhanallah. Ketika sampai di sana, jadi orang itu di pasar itu berjualan, ya laki-laki yang menjual, dan perempuan tidak ada masuk ke dalam situ, tidak bercampur. Nah, itu subhanallah. Jadi ulun kisahkan ada pedagang ini dari syekh kita yang menceritakan, pedagang tuh, jadi ada pedagang ada pedagang di satu kota Tarim itu, dia menjual misalkan kebutuhannya itu hanya 100.000. Ini belum sampaikan berulang-ulang kali supaya apa? Supaya melakukan ketakwaan kita sama Allah Taala. Jangan takut bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Jangan takut kayak apa. Tidak ada orang mati karena kelaparan, melainkan karena sudah habis rezekinya. Tidak ada orang mati karena kelaparan, melainkan mati memang sudah habis rezekinya dan sudah habis umurnya. Jadi ada satu toko. Jadi toko di sana itu katakanlah dia hanya membutuhkan sehari itu cuma 100.000. Sehari hanya 100.000.
untuk biaya kehidupannya dia sama keluarganya. Jadi 100.000. Jadi orang sana kebiasaannya itu buka toko itu jam 9. Bukan kayak kita di sini. Pagi-pagi kita mengejar. Pagi-pagi buka, tengah malam tutup, baru tutup. Kalau di sana bukannya apa? Setengah daras dulu. Dia ikut belajar sholat subuh berjamaah, kemudian baca wirid sampai isyraq. Belajar di situ di pengajian-pengajian sampai setelah belajar sampai habis itu sholat duha. Setelah sholat duha baru dia buka tokonya sekitar kurang lebih jam 9. Setelah dia buka tokonya, kemudian dia jualan sampai jam 10 sudah dapat 100.000 karena hanya kebutuhannya dia hanya 100.000 dalam sehari. Nah 100.000 sehari sudah pas sampai jam 10 sudah dapat 100.000 dia tutup tokonya. Kenapa? Karena sudah dapat apa yang dibutuhkan buat sehari. Subhanallah. Jadi dia betul-betul mencari hanya untuk makan di hari itu aja. Kebutuhannya 100.000 sehari, ya 100.000 aja dia cari. Jadi ketika sampai jam 10 sudah dapat 100.000 dia tutup tokonya, sudah besok lagi. Kalau kita apa? Kalau kita gimana di sini? Sampai tengah malam. Justru kadang-kadang itu ulun pernah makan tuh. Jadi makan di warung makan tuh di Samarinda. Pas makan itu, ya sini, Cel tuh bilang, pian ini tutup jam berapa? Kadang-kadang anu setelah jam di situ 2, di situ jam 3. Kenapa sampai kayak itu tutupnya? Anu setelah, tamu kadang-kadang pas mau ditutup rame pulang, mau ditutup tambah datangan jamaah kita, maksudnya pembeli itu datang mau ditutup, jadi sayang. Akhirnya terbiasa. Ya, itu sudah. Akhirnya apa? Akhirnya uang dia kumpulkan itu apa untuk biaya pengobatan dia aja, karena dia sering begadang malam. Akhirnya uang yang dikumpulkan itu buat biaya pengobatan dia aja, ke rumah sakit habis lagi. Itu karena apa? Karena waktu yang memang ditentukan untuk istirahat dia tidak menggunakan buat istirahat. Dia dunia. Kalau orang mengejar dunia, ya jamaah, orang yang mengejar dunia, yakin dan percaya dunia itu tidak akan diraih dan tidak akan didapatkan. Semakin dia kejar, semakin jauh itu dunia. Ini sudah terbukti, bukan hanya orang-orang kita, orang-orang terdahulu sana, orang apa? Dari sahabat-sahabat Nabi yang tamatnya luar biasa itu seperti apa? Sudah banyak mereka melakukan hal-hal yang demikian, sudah dapat sekian, pengen sekian, sudah dapat ini, Sa'labah itu kurang apa ceritanya? Orang yang dulu dekat sama Nabi, orang yang dulu sholat sama Nabi, 5 waktu sama Nabi, bisa pertama sama Nabi, begitu mengadukan tentang kehidupannya, tentang kefakirannya kepada Rasul. Ya Rasul, doakan saya supaya saya sugih. Ya Rasul, doakan saya supaya saya kaya, supaya saya berharta. Kalau saya punya sugih, saya harta banyak, saya mau bantu orang-orang yang dekat saya yang susah-susah. Dia bilang begitu. Apa kata Nabi? Ya Sa'labah, isbir ya, sabar, kata Nabi. Qalilun tashkurun, sedikit itu kamu dari apa yang sedikit itu kamu bersyukur, khair, lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu menanggungnya nanti. Enggak ya Rasulullah. Akhirnya minta doa. Besok lagi datangi Nabi, begitu balik. Besok lagi sampai beberapa hari meminta terus kepada Nabi, minta didoakan. Akhirnya Nabi apa? Sudahlah. Diingatkan sama Nabi, berapa kali diingatkan sama Nabi, yang sedikit kamu bersyukur itu baik daripada banyak nanti kamu tak mampu menanggungnya. Akhirnya apa? Akhirnya karena meminta terus sama Nabi, akhirnya Nabi tuhuk dia meminta sama Nabi, muyak dia mungkin. Akhirnya apa? Akhirnya dikasih sama Nabi, didoakan Sa'labah. Akhirnya subhanallah, Sa'labah menjadi orang sugih. Sa'labah itu menjadi orang kaya. Akhirnya apa? Bahkan diriwayatkan itu dia punya hewan ternak itu sampai memenuhi lembah. Dombanya itu, hewan ternaknya itu memenuhi lembah yang ada di gunung sana. Akhirnya apa? Yang tadinya 5 waktu sama Nabi akhirnya berkurang jadi 4 waktu. Yang tadinya 4 waktu berkurang 3, akhirnya berkurang. Akhirnya apa? Datang paling lambat, pulang paling cepat. Akhirnya lama kelamaan, akhirnya datang hanya seminggu sekali, itu sholat Jumat. Langsung ditanya sama Nabi, kemana Sa'labah? Wahai sahabatku, beliau sudah sibuk mengurusi hartanya, beliau sudah sibuk mengurusi dunianya, sehingga apa? Sehingga dia tidak dapat lagi ya Rasulullah ikut berjamaah dengan kita. Apa kata Nabi? Celaka engkau wahai Sa'labah, celaka. Akhirnya tiba masa celaka, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar itu apa? Untuk memungut zakat yang ada di Sa'labah, karena banyak
apa katanya Sa'labah ini umpama jizyah. Jadi kata Sa'labah ini aku enggak, ini hanya orang kafir, dia bilang ini dimintain begini, macam-macam alasan Sa'labah. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ini Sa'labah sudah nggak mau zakat. Oh, celaka dia, kata Nabi. Akhirnya apa? Meninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, tiba masa zakat, akhirnya meminta juga zakatnya kepada Sa'labah. Tetap Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Hati-hati, bapak-bapak yang banyak hartanya, ibu-ibu, bu, yang banyak simpanan emasnya yang tidak dipakai emasnya lebih daripada hisabnya, itu tidak dipakai. Hati-hati. Ada kita memiliki uang lebih daripada hisab, daripada uang kita hisab emas itu, ya, lebih, umpama uang kita ini lebih daripada 100 juta misalkan. Emas kalau diperkirakan sekitar, ada yang mengatakan 85, ada yang bilang 83, macam-macam. Lebih kalau diuangkan uangnya lebih daripada seperti itu, harus dizakati. Hati-hati. Sa'labah itu tidak mau bayar zakat dia tidak ingin membayar zakat. Akhirnya di masa Khalifah Abu Bakar tetap dia tidak membayar zakat. Akhirnya apa? Di masa Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya dia ingin membayar zakat, tapi kata Umar bin Khattab apa? Apalah aku, dia bilang. Dua orang yang terbaik daripada aku tidak mau menerima zakat, apalagi diriku, dia bilang. Jadi mulai dari zaman Nabi, mulai zaman Khalifah pertama Abu Bakar sampai di Khalifah kedua Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar tidak mau menerima zakat daripada Sa'labah. Akhirnya apa? Akhirnya Sa'labah meninggal dengan tidak baik, seluruh hati dengan hartanya. Coba deh. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak takwa kepada Allah. Orang yang pernah dekat dengan Nabi, orang yang bersama-sama dengan Nabi, tapi masih memiliki sifat-sifat tamak. Apalagi kita yang jauh dari pernah sama Nabi, kita hanya duduk dengan ulama. Nah, itu. Jadi takwa ini sangat penting sekali. Karena dengan takwa kita mendapatkan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Makanya Imam Haddad selalu mengatakan alaika bittaqwallah, atasmu kita senantiasa bertakwa. Marilah kita bertakwa. Kenapa? Karena dengan takwa itu orang dapat kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Apa-apa yang dilarang tinggalkan, walaupun berat. Itu ulun sambung kawan ulun, dia di sana. Dia tidak ada apa-apa, kerjaan nggak ada. Tapi apa? Subhanallah, dia bisa hidup. Jadi memotivasi juga ini buat yang muda-muda. Kalau ingin belajar, tinggalkan kampungmu, belajar betul-betul. Insya Allah dimudahkan sama Allah, dengan catatan bujur-bujur. Jangan setengah-setengah. Belajar setengah-setengah, ya dapatnya setengah-setengah juga. Tapi ketika kita keluar melangkahkan kaki berniat, ya Allah, ulun ini nah, ingatinlah. Ini yang masih belajar, ingatin. Belajar keluar daripada rumah ini semata-mata belajar, bukan kita ingin jadi ustaz, bukan kita ingin jadi orang terkenal, bukan kita menjadi ulama, bukan. Tapi niat yang paling pertama ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menuntut ilmu apa? Untuk menghilangkan kebingungan, untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Dengan sebab itu kemudian kita berniat, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan, ya Allah, hilangkan kebodohan yang ada di diri saya, dan saya berniat, ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ini saya menjadikan orang yang bermanfaat, ilmu saya bermanfaat, barokah. Nah, insya Allah Allah pandang. Allah pandang, ketika Allah pandang, Allah mudahkan langkah kita. Itu. Jadi belum ingatkan lagi takwa, bujur-bujur takwa, bujur-bujur. Apalagi kita ini yang sudah tua, belum sudah sampaikan berkali-kali, umur yang sudah umur tua ini, umur 40 ke atas itu hati-hati. Umur yang sudah 40 ke atas itu hati-hati. Jangan terlalu banyak dunia lagi, sudah. Banyak-banyak sering-sering ke masjid, sering-sering beribadah kepada Allah. Sudah dunia cukup aja, umur pian sudah. Khawatirnya ini nah. Khawatirnya jangan sampai kita seperti sahabat Nabi yang Sa'labah itu. Orang yang bertemu dengan Nabi tapi matinya tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Apalagi umur yang 40 tahun. Itu tanda alamat orang mati su'ul dan husnul khotimah itu lihat di 40 tahun ke atas. Kalau dia 40 tahun ke atas banyak tentang dunia, hati-hati. Dunia terus dia kejar, dunia terus. Tapi dia lupa dengan mengingat Allah. Dia lupa ibadah kepada Allah. Dia lupa hadir ke majelis seperti ini, hati-hati.
Itu salah satu tanda alamat orang nantinya su'ul khatimah. Hati-hati, waspada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, tidak panjang lebar karena sudah malam juga, sudah jam 10 lewat sudah waktunya ini. Ada makanannya kayak ini? Nah, ada makanan, sudah siap ke makanannya? Nah, karena makanannya juga yang di samping, jadi ada baik